का क्या कहना। ओम शांति। 18 अगस्त 24 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 22-20 टॉपिक अछि शिव जयंती प्रतिज्ञा करिवार एवं समर्पण हेबार स्मारकी। आज त्रिमूर्ति रचयिता शिव बाबा निजर पूज्य शालिग्राम मानक सहित मिशिबा पई आसिछन्ति। तेणु मिलन मध्य करिवार अछि एवं पालन मध्य करिवार अछि। तुमे समस्ते बाप दादांकर जयंती को बड़ उमंग उत्साह सहित पालन करिबा पई विश्वर चारिआडु आसी पहुँची जाइछ। पिला माने कहउछन्ति बाबांकर जयंती पालन करिया पई आसिछु एवं बाबा कहउछन्ति पिला मानकर जयंती पालन करिया पई आसिछि। तेणु तुमे समस्ते निजे निजर मध्य अलौकिक जन्मदिन पालन करिया पई आसिछ। सारा कल्प भितरे एभली न्यारा एवं प्यारा जन्मदिन आउ केबे भी हुए नाही। सारा कल्परे केबे देखिछ एभली जन्मदिन केबे पालन करिछ जहाँकि पितांकर जन्मदिन जेउ दिन होइथिबो पिला मानकर जन्मदिन मध्य सही दिन होइथिबो। काहेकि ना विश्व परिवर्तन कार्य शिव पिता ब्रह्मा दादांक सहित ब्राह्मण माने मध्य निश्चिंत दरकार। ब्राह्मण मानक बिना यज्ञ सफल होई पारिबो नाही। सेथिपाई पितांक सहित संतान मानकर एकाठी जन्मदिन हेउछि अर्थात जयंती पालन हेउछि। तेणु पिला माने मध्य अंतर भितरे बाबा को अभिनंदन देउछन्ति एवं बाबा प्रत्येक ब्राह्मण पिला मानंकु अलौकिक जन्मर अरब खरब ठारु मध्य अधिक हृदयर आशीर्वाद देवा सहित अभिनंदन देउछन्ति। तेणु अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। समस्ते हाथ हलाइले बहुत भल कथा। गोटे हाथ रे ताली भल लागुची दुई हाथर नुहे बहुत खुशी लगुची ना। तेणु हाथ अटकू नाही चलिबारे लागिची। दुनिया रे भक्त मान मध्य शिव जयंती को बड़ धूमधाम रे पालन करुछन्ति किंतु से माने केवल गोटे दिनर जागरण करन्ति बा व्रत पालन करन्ति। किंतु तुमे पिला माने अज्ञान निद्रारु जागरणर करिवार व्रत वा संकल्प गोटे दिन पाई करी नाह। जागरण तो से माने मध्य करुछन्ति किंतु तुमे माने संगम जुगर पूरा गोटे हीरा तुल्य जन्म ही जागरण करुछ। तेबे पूरा जाग्रत होई जाइछ ना। एबे तो आउ सोइब नाही ना अल्प अल्प सोई पड़िब। अच्छा जदि न सोइब तेबे टिके ढोलई पड़िब कि। एई जागरण एभली अटे जहाँकि निजे तो जाग्रत होई जाउछ ता सहित अन्य मानकु मध्य जाग्रत करी देउछ। तेबे ज्ञानी जीवन हिसाब रे जागरणर अर्थ है अंधकारु आलोक को आसीबा। एई अलौकिक जागरण समस्त को भल लागुछि ना। जेबे ठारु जन्म नैछ जयंती पालन करी आसुछ सेबे ठारु कौन कौन सब प्रतिज्ञा करिछ मने अछि ना। पिला माने कहउछन्ति मने कौन रखिबु प्रतिज्ञा बा व्रत तो आमर स्वाभाविक जीवन हे गलानी। पवित्र आहार पवित्र व्यवहार एवं पवित्र विचार आमर जीवन पलटि गलानी। एक मास पाई बा 2 मास पाई नुहे आमर जीवन ही व्रत धारण करला वाला होई गलानी। स्वाभाविक होई गलानी एवं स्वभाव रे परिणत होई गलानी। पवित्रतार नेचर होई गलानी। पवित्रतार नेचर होई गलानी ना। तेबे पवित्रता तुमर नेचर होई गलानी ना करबा को पड़ुछि होई गलानी ना। केवल मुंड हलाओ बास होई गलानी। अपवित्रता तुमर नेचर रु समाप्त होई गलानी एवं पवित्रता जीवन रे समाहित होई गलानी। एही भली हीरा तुल्य शिव जयंती बा शालिग्राम जयंती पालन करिल। चारिआडर देश विदेशर पिला माने मध्य पालन करुछन्ति। बाप दादा देखुछन्ति जे चारिआडे बाबांक सहित एवं तुम मानक सहित से माने मध्य केते खुशी हेउछन्ति। आजिर दिन रे भक्त माने तुम मानकर स्मारकी हिसाब रे विशेष करी बलि मध्य चढ़ाई थांती। तुमे माने मन वचन कर्म रे बाबांक उपरे समर्पण हेउछ। यार स्मारकी हिसाब रे भक्त माने निजको बलि चढ़ाउ नाहंती बोदा को बलि चढ़ाई दउछन्ति।
ତାକୁ ଆଉ କେହି କାହିଁକି ମିଳିଲେ ନାହିଁ? ବୋଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ହିଁ କାହିଁକି ମିଳିଲେ? ଏହାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। କାହିଁକି ନା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଦେହ ଅଭିମାନର କାରଣ ହେଲା ମେପନ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ପଣିଆ, ମୁଁ ପଣିଆ। ଏହି ମୁଁ ପଣିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ। ତେଣୁ ବୋଦା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ? ମେ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଦେହ ଅଭିମାନର ମୁଁ ପଣିଆର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଏବଂ ଦେହ ଅଭିମାନର ମୁଁ ପଣିଆ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ହେଲା ମୁଁ ଶରୀର ଅଟେ, ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୁଁ ପଣିଆ ଅଛି। ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଣିଆ ଅଛି। ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲା ନିଜର ବିଶେଷତାର ମୁଁ ପଣିଆ, ଯାହାକି ଉପରୁ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ବିଶେଷତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏମିତି କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ନାହିଁ ଯାହା ଭିତରେ ଚାହେ ସ୍ଥୂଳ ଚାହେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌଣସି ବିଶେଷତା ନଥିବ। ଏହା ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବନ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଉପହାର ଅଟେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ମୁଁ ପଣିଆକୁ ନେଇ ଆସୁଛ, ମୁଁ ଏଇଭଳି ଅଟେ, ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଗୁଣ ଅଛି, ଏହି ରାଜକୀୟ ଅଭିମାନ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ମୁଁ ପଣିଆ ଅଟେ। ତେବେ ସମର୍ପଣ ତ ହୋଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାର ଦେଖିବାର ଅଛି। ଟିଚର ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସମର୍ପଣ ତ ହୋଇଛ ନା? ସବୁ ଟିଚର ମାନେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଛ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିବା ବାଲା ସମର୍ପଣ ହୋଇଛ ତ? ହଁ ନା ନା? ପାଣ୍ଡବମାନେ ସମର୍ପଣ ଅଟ? ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ? ସମର୍ପଣ ତ ହୋଇଯାଇଛ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏବେ ଆଗକୁ ଏହି କଥା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। କହିବୁ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେମାନେ କହିବ ଆମେ ତ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ତେବେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମର୍ପଣ, ତା ଆଗକୁ ହେଲା ସର୍ବସମର୍ପଣ। ସର୍ବ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ସହିତ ସମର୍ପଣ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ, ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ବ୍ୟର୍ଥର ପ୍ରଭାବ, ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ। ଖରାପ ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସତ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଶକ୍ତି କମିଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ହଁ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ ବା ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିବେକ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହୃଦବୋଧ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦିଲର ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ହୃଦବୋଧ କରିବା। ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ପୂର୍ବକ କୌଣସି କଥାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିନେଲ, ତେବେ ଦୁନିଆ ପଛକେ ବଦଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସଂସ୍କାର 63 ଜନ୍ମର ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଯାହାକୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହୁଛ, ଏହା ମୋର ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନେଚର ହିଁ ଏହିଭଳି। ତେବେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର କିଛିଟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ କିଛିଟା ଦବିଯାଏ, ପରେ ପୁଣି ବାହାରି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବସମର୍ପଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନର ଭାବ ଏବଂ ଭାବନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯାହାକୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା କିପରି ବି ହୋଇଥାଉ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅଟେ ନା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନହେଲେ ଶୋଭା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶୁଭଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା, ଅଶୁଭ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିବା ବା ଶୁଭ ଭାବନା ଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶୁଭକାମନା ରଖିବା ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଦଳିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ବଦଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତା ପ୍ରତି ଜଜ୍ ହୋଇ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ବଦଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେବେ କି ତୁମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସତ ଗୁଣୀ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବୁ।
ହେବ କି ନ ହେବ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନାହିଁ, କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛ। ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ବଦଳି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ? କାହିଁକି ବଦଳିବ ନାହିଁ? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ସହିତ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହା ହେଉଛି ସେବା। ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ସବୁ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ? ଏହି ଡବଲ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସର୍ବସମର୍ପଣ ଏବଂ ସ୍ୱକୁ ଏହିଭଳି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ଯାହାକି ତୁମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ତୁମର ପ୍ରକମ୍ପନ, ତୁମର ସଙ୍ଗ, ତୁମର ଦିଲର ସହଯୋଗ, ତୁମର ଆନ୍ତରିକ ଦୁଆଁ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ଦେଉଥିବ। ଏତିକି ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ, ସର୍ବସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏହି ସେବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଲୋକ ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆର ସେବା। ଫଳାଫଳ ରୂପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ବହୁତ 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 ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ? ବାପଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସେବା କରିଛ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା ହେଉଛି, ତାହା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସହଯୋଗୀ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସହଯୋଗର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପାଦ ତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦଟି ହେଲା ସହଯୋଗୀ ଏବଂ କର୍ମଯୋଗୀ। ତେଣୁ ସହଯୋଗୀ ବା କର୍ମଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ହୋଇଗଲେଣି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଟେ। ଏବେ ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ପାଠ କରିବା ଦରକାର। ମାଇକି ସର୍ବଦା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ରହିଥାଏ ନା, ତେଣୁ ସେମାନେ ମାଇକ୍ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱରୂପରେ ସେବାର ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ତୁମେମାନେ ମାଇକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟ, ସେମାନେ ମାଇକ୍ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାର କରିବା ବାଲା ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ମାଇଟ୍ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଇଟ୍ ହୁଅ ଏବଂ ଏହିଭଳି ମାଇକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ବାଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଏବେ ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବୁ, କିପରି କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମାଇଟ୍ ହୋଇ ଏହିଭଳି ବିଧି ଶୁଣାଅ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଲୌକିକ କର୍ମଧନ୍ଦା, ଚାକିରି ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଅଲୌକିକ ସେବା ଉଭୟର ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ଲାଷ୍ଟ ସୋ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ବାଲାଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ ଆସିଯିବେ। ଏହିଭଳି ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ଅଛି। କେବଳ କନେକ୍ସନ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଦିଅ। ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର କରେଣ୍ଟ ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଧି ଯାହାକି ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ଅନୁଭବ କରାଇବ ଯେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ଚାଲିବାର ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ ଏବଂ ସହଜ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଶୁଣିଦେଲ ନା? ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ନୁହେଁ, 5ଟି ଫୁଲର 10ଟି ଫୁଲର ତୋଡ଼ା ତ ଆଣ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ବାବା ଦାଦାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି। ଶୁଣିଲ ତ? ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶୁଣିପାରିଲ? ବହୁତ ଭଲ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଡେଉଁନାହାନ୍ତି ବରଂ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ବିଦେଶ ଆଣିବ ନା ଭାରତ? କିଏ ଆଣିବ? ନା ଉଭୟ ଏକ ସାଥିରେ ଆଣିବେ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଦେଶର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତର ଉଭୟ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ଯେପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛ, ସେହିପରି ଦୁଇଟି ଯାକ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ବିଦେଶ ବାଲା କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତେବେ ଆର ସିଜିନରେ ଆଣିବ ତ?
ଆଣିବ, ଭାରତ ବାଲା ଆଣିବ। ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସନ୍ତୁଳନ ରଖିଲା ବାଲା ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ବାଲା ହୋଇନଥିବେ, ଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଦୃଷ୍ଟି ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଜୟନ୍ତୀ କ'ଣ କହୁଛ? ସେଇଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନାମ ମନେ ପକାଉଛ ନା କ'ଣ? ନିର୍ମଳା, ମୋହିନୀ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା। ଏଠିକାର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ କିଛି କମ କି? ଶୁଭ ନାଲା ଅଟନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ବାୟନ ତ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି ନା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବାୟନ ଭାଇଙ୍କୁ କ'ଣ ଫୁଲତୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ତ? ବହୁତ ଭଲ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଛ ଏବଂ ଭଲ ନାମ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛ? NCO। ଆଚ୍ଛା, ବିଦେଶର NCO ବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। NCO ହେବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କମାଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରିପାରିବ, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଧରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ବୀଜ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କେବଳ ପାଳନ କରିବାର ପାଣି ଦେବାକୁ ହେବ। ଏବେ ବୀଜକୁ କେବଳ ପାଳନର ପାଣି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଟିଚରମାନେ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ତ ସେବା କରିଛ ନା, ତେଣୁ ସେବାର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଗୁଜରାଟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଗୁଜରାଟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଗୁଜରାଟରୁ ହଲଚଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଧିକ ହଲଚଲ ଗୁଜରାଟରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୟ କରୁନାହଁ। ଭୂମି ତ ଦୋହଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ ଦୋହଲି ଯାଉନାହିଁ ତ। ଯେଉଁଠାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସେଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଉଠ। ଆଚ୍ଛା, ଭୂମି ଦୋହଲୁଥିଲା ନା ଦିଲ୍ ଦୋହଲୁଥିଲା? କ'ଣ ଦୋହଲୁଥିଲା? ଦିଲ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ଏମିତି ସେମିତି ହେଉଥିଲା କି? ହେଉନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବାହାଦୁର ଅଟନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ସାହସ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ଆଧାରରେ ନିଜର ରେକର୍ଡ଼କୁ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି। କେହି ଫେଲ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେହି କମ୍, କେହି ଅଧିକ, ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭୁଜରୁ, ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭଚାଉରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭୁଜରେ ତୁମେ ତ ହଜାର ଭୁଜାବାଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲ ନା? ଆଚ୍ଛା, ପାସ୍। ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହେବ ନାହିଁ, ଏବେ ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଡରିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି, ତାକୁ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଦେଖ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେବାର ଅଛି ନା, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିବ ନା। ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ତମଗୁଣୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିବ ନା। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ରୂପୀ ଖେଳ ଭିତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଟେ। ଖେଳକୁ ଦେଖି ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ତଳ ଉପର କରିବାର ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଉପରେ ପରସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଅ। ଆହୁରି ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ମନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେନସନକୁ ତୁମେମାନେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ, ବିଜ୍ଞାନ ବାଲା ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ, ସରକାର ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ମାସିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବା ଟେନସନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଜୀବନର ଦାନ ଦେବା, ସହଯୋଗ ଦେବା। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁଆଡ଼ର ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଏହା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଚାହେ ବିଦେଶରେ ହେଉ ବା ଯିଏ ବି ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରତ ଦେଶ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ତ? ଯେପରି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ନିଆଁ ଲିଭାଳି ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ବାଲା ଅଟ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଗୁଜରାଟ ମଜବୁତ ଅଛି ତ? ହଜାର ହଜାର ଭୁଜାର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଅଛ। ଯେଉଁଠି ବି ଭୂମିକମ୍ପ ଆସୁ, ଯାହା ବି ଆସୁ, ଏବେ ତ ଗୁଜରାଟକୁ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇଗଲେ ନା। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଆସୁ ଦେଖ, ପ୍ରକୃତିକୁ କେହି ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁଜରାଟକୁ ଆସ, ଆବୁକୁ ଆସ ନାହିଁ, ବମ୍ବେକୁ ଆସ ନାହିଁ, ଏହା ତ ନୁହେଁ, ସେ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତିକୁ ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ମନବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ୍ କ୍ଲିଅର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ୍ କ୍ଲିଅର ଥିବ ତେବେ ଟଚିଂ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ବାପ ଦାଦା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାଧନ ହେଲା ୱାରଲେସ୍, ତୁମମାନଙ୍କର ସାଧନ ହେଲା ଭଏସଲେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାରୀ। କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ହେବ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବସି ଭାବୁଥିବ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି କି ନାହିଁ, ଭିତରେ ବସି ରହିବି, ନା ଦରଜା ପାଖରେ ବସି ରହିବି, ନା ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବି, ନା ତୁମର ପାଦ ସେହି ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଯିବ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବ, ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁତ ଡରିଯିବ ବା ବହୁତ ଡର ଲାଗିବ ତେବେ ମଧୁବନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ, ଏବେ ତ ସବୁ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଡରିବାର ନାହିଁ। ଖେଳ ଅଟେ ନା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି ନା, ବିନାଶ ନୁହେଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଦୟାଳୁ ହୋଇ ନିଜର ସର୍ବଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସକାଶ ଦେବାର ଦୟା କର। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବ? ଷ୍ଟପ୍ କହିବା ମାତ୍ରକେ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯାଉଥିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକଦମ ଏକାଗ୍ର କରି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ମିଶିଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ବ୍ରତ ରଖୁଥିବା ଅଚଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀର, ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜୟନ୍ତୀର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ମିଠା ବାବାକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ବରଦାନ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଅନ୍ତରରେ ଧାରଣ କରି ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହୀ ହୁଅ। ବାବା ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକା ଭଳି ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସ୍ନେହକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଆଦି ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଧାରଣ କରିନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦିଲରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ସମାବିତ ହୋଇ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ନେହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନଥାଏ। ଯଦି ମନ ଭିତରେ ପୁରା ସ୍ନେହ ଧାରଣ କରୁନାହଁ ତେବେ ଦିଲରେ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ରଖିଥିବା କାରଣରୁ ମାୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସ୍ନେହରେ ଆକର୍ଷିତ କରିନିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହୀ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଭରପୁର ରୁହ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଦେହ, ଦେହର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥୀ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ଆଜି ମୁରଲୀରୁ 3 ସମାନ। ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ବିଜୟୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ।